ਧਨ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਬਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਡੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗ ਤੜੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं नहीं, जे बाप नू वारा नहीं खांदा कि मेरा पुत्र मैनू छड़ के किसी होर नू बाप आखे, पूरी कायनात दे बादशाह नू भी वारा नहीं खांदा मेरा बंदा रोटियां मेरियां खा के ते दाता किसी होर नू कहंदा फिरे। ये नहीं हो सकता, ये आपको समझना होगा मसला। कोई शरीक वारा नहीं करता किसी को नहीं। एक रब नाल ही चुक के जिदा दिल करदा बा छड़ दियो। अल्लाह तो डरो। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमू लिल्लाहि मस्ना व फुरादा सुम्मा ततफ़क्करू मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद। उत्थे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल, उत्थे अमलां दी सख्त पर चोलों में, उत्थे कम नियारो सफारिशां दा सारा अमल उत्थे तकड़ी तोलों में। ते हर एक दे सामने आ जाना ते जो मुँहों बोलिया बोल होवे ते ओदे कोलों फरिश्तियां की पुछना खजाना तौहीद दा जिस दे कोल होवे। मुख्तसर हम्दो सलात तो बाद आवाज़ खोलो भाई। आ तेरे नालों तेरी मशीन दा भार बहुत है ते आवाज़ कोई नहीं। तवज्जो भाई। मोहतरम भाई अब्दुल क़य्यूम साहब ने मेरे ज़िम्मे जो उन्वान लगाया है वो है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा अपना जिहड़ा मुआशरा है ना, इहदी इस्लाह मुमकिन नहीं हो नहीं सकती। लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे ज़िम्मे उन्वान लगाया, उन्वान मैं बयान कर देना पर इस्लाह अपनी नहीं हो सकती। एक काम नामुमकिन है। वो क्यों नहीं हो सकती, फिर मैं तेन अगे जाके दस।
انج ہو نہیں سکتی، یہ پکی گل، مشکل، بڑا اوکھا کام۔ تے انج میں تانوں طریقہ دس دینا بھی ہو جے کرنی ہوئے تے کیویں ہوندی ہے۔ معاشرہ خراب تے انہوں کرنا ہے صحیح۔ کوئی چیز خراب ہوئے تے انہوں صحیح کرن دا پہلے فارمولا سمجھ لو۔ تو آڈے کو ایک چیز ہے وہ ہے خراب، تُسیں وہ کرنی ہے صحیح۔ مثلا معاشرہ ہی آپ انہوں صحیح کرنا ہے، انہوں صحیح کرن واسطے آپاں نوں ایک انج دا معاشرہ لبنا پے گا جڑا ہوئے صحیح۔ اس صحیح معاشرے دیاں خوبیاں نوٹ کرانگے، اپنے خراب معاشرے دیاں خامیاں نوٹ کرانگے، او دے والیاں خوبیاں اپنے والے معاشرے دیاں خامیاں چپا دیاں گے تے او بھی صحیح ہو جائے گا تے اے بھی صحیح۔ ہون آپا ایک معاشرہ لبنا ہے جدی آپا کاپی کرنے جدی ورگا معاشرہ بنانا ہے۔ میں معاشریاں دے نا لانگا مختلف سوسائٹیاں دے جیدے تے سارا مجمع اوکے دی آواز دے بھی آ بھئی آ معاشرہ سانو پسند ہے، او دی پھر آپا کاپی کر لانگے۔ گوانڈیاں دے شروع کرنے نیڑے ہی اپنے ایک ملک کے جنہوں کہندے انڈیا، بھارت، ہندوستان، کی خیال ہے بھی انڈیا دا معاشرہ تانوں پسند ہے؟ اچھی بولیا ذرا، نہیں پسند؟ یا پھر رکشے دے سدھو موسے والے دے گانے کیوں لاندے ہو؟ وہی ایک گل کرو یار، نوجوانہ دیاں شرٹاں دے اگے بھی سدھو موسے والا تے پیچھے بھی سدھو موسے والا، رکشے دے ادھر بھی سدھو موسے والا تے ادھر بھی سدھو موسے والا۔ یہی ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم مستقل مزاج نہیں ہیں۔ مسیتے آنے تے اللہ رسول دے ہو جانے ہیں، سیاستدان دے ڈیرے دے جانے تے انہاں دے ہو جانے ہیں، پرا اور کی دے جانے تے انہاں دے ہو جانے ہیں، ہم مستقل مزاج ہی نہیں۔ ایتھے سارے پر کے کہتا نہیں سانو نہیں پسند، تے سدھو موسے والا انہاں دی جان ہے، یہ تو بغیر انہاں دا سردہ ہی نہیں۔ اچھا تھوڑا جا اگے چل رہے ہیں، چائنا تو اگلے پاسے، انڈیا تو اگلے پاسے چائنا، چائنا دا معاشرہ پسند ہے صحیح۔ انگلینڈ دا معاشرہ، لندن، یوکے پسند ہے اچھا۔ امریکہ آئے 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 آئے، صاف سڑکاں تے گوریاں میماں، کیوں بھئی میں نال نال تانوں ڈیوائس بھی دے رہے ہیں، پسند نہیں؟ اچھا جی تانوں پسند نہیں تے ستے پہ پھر کینیڈا دے خواب کیوں ویکھ دیو؟ سیویاں چک چک کے تسی دفتراں چ پھر دیو، میں امریکہ ٹر جاؤں، میں یوکے ٹر جاؤں، میں کینیڈا چلا جاؤں، میں آسٹریلیا چلا جاؤں۔ بھئی اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیوں ان کی باتیں کرتے ہیں، کیوں ان کے خواب دیکھتے ہیں؟ گل پھر اتھے یہ بھی مستقل مزاج قوم نہیں، ایتھے کچھ ہو رہے تھے اتھے کچھ ہو رہے۔ ایک تے پہلی مہربانی ہے کرو بھی مستقل مزاج بن جاؤ، ایک طرف دے ہو جاؤ، چھوڑ دو دو رنگی یک رنگ ہو جاؤ۔ اچھا چلو یہ بھی تانوں پسند نہیں، آپ تھوڑے پیچھے جانے ہیں، کچھ صدیاں پیچھے جانے، کچھ صدیاں پیچھے گئے تو ایک معاشرہ نظر آیا جس معاشرے دی اصلاح کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیوں بھی یہ معاشرہ پسند ہے؟ سارے نو پسند ہے بھائی؟ اوکے ہو گیا. لو جی ایک گل تو فائنل ہوئی نا، معاشرہ تو پسند آیا نا. ہوں آپ دی کاپی کر لینے. جب میں نے یہ کہا کہ وہ معاشرہ جس کی اصلاح نبی پاک نے کی، تو میرے اس جملے نے یہ ثابت کیا کہ یہ معاشرہ بھی خراب تھا. وہ اصلاح ہوتی ہوتی جڑا خراب ہوئے، وہ بھی معاشرہ خراب تھا. تے بڑا خراب سی، ایڈا خراب سی کہ خانہ کعبہ بیت اللہ دا طواف مرد تے عورتاں ننگے ہو کے کر دے سے. ہمارے ہاں سبزی کی منڈیاں ہیں، وہاں عورتوں کی منڈیاں ہوتی. گھر چ دھی جم جاندی تے گڑا کڈ کے زندہ ہی دب چھڑ دے سے. ایڈا خراب معاشرہ. اس معاشرے دی پھر اصلاح کی تھی کہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہن نبی پاک نے جویں اس معاشرے دی اصلاح کی تھی، میں تنوں دس دینا انج اپنی اصلاح ہونی کوئی نہیں. کوشش تو میں کیتی جانا، کوشش کردہ میں اکاڑے ٹریاں کردہ اتھے آ گیا. کوشش تو پوری کرا گے انشاءاللہ. اگوں اللہ دے سپرد تانوں طریقہ دس دیاں گے بھی کیویں ہو سکدی، اگوں اللہ نوں جویں مننے. لو جی ہن میں تانوں دسن لگا بھی نبی پاک نے اس معاشرے دی اصلاح کیویں کیتی. ذرا توجہ. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نوں کہہ دیو انما اعظکم، میں تانوں وعد کرن والا ہاں، میں تواڈی رہنمائی کرن والا ہاں، میں تواڈی اصلاح کرن والا ہاں. میرے تو دور کا تو جاندے جے، مینوں برا کا تو کہندے جے، مینوں تانے کا تو مار دے جے. میں تواڈا دشمن نہیں، میں تے صرف تواڈی اصلاح کرنا چاہنا. تے جے تانوں میرے تے تانے دین دا ایڈا شوق تے کم کرو نا، کلا کلا بندہ نکراں چ سر دے کے بہ جائے، یا دو دو بندے تین تین بندے سر نل سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. میرے بارے غور کرو، میرے بارے سرچ کرو. میرے شب و روز تواڈے سامنے، میری زندگی دے لمحات تواڈے سامنے. ما بصاحبکم من جنہ، پورا دور لا کے پوری محنت کر کے تعصب نہیں اینکاں اپنیاں اکھاں تے دوریاں دوریاں لا کے میری زندگی دے وچوں ایک عیب کڈ کے وکھاؤ، ایک کمی کڈ کے وکھاؤ، ایک نقص کڈ کے وکھاؤ. جاؤ تانوں کھلی چھٹی ہے کو بندہ تواڈے اندر جڑا ہاتھ چک کے آکھے کہ میں اس بندے دی زمین تے قبضہ کیتا ہے کو بندہ جڑا ہاتھ چک کے آکھے کہ میں نو معاذ اللہ گالی دیتی ہوئے، ہے کو بندہ جڑا ہاتھ چک کے آکھے میں اس دن وعدہ خلافی کیتی ہوئے،
اٹھو چکو باں تواڈے وچوں کو بندہ میری زندگی دے 40 برے تواڈے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گل کیتی اگو جواب آیا کہندے نے ماں جربنا کا الا صدقہ 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 اے محمد ابن عبداللہ اسی تیری زندگی تے غور کیتا ہے تفکر کیتا ہے تدبر کیتا ہے کلے کلے بندے نے نکراں چ سر دے کے سوچیا ہے ترے بندیاں نے سر نہ سر لا کے سوچیا ہے تعصب دیاں کھاں تے چاڑ کے اسی اس نتیجے تے پہنچیاں ما جربنا کا الا صدقہ تیرے 40 بریاں دے اندر سانو تیری زبان دے وچوں تیری اخلاق دے وچوں سانو ایک عیب بھی نظر نہیں آیا ایک عیب ما بصاحبکم من جنہ ایک عیب ایک نکتہ سانو تواڈی زندگی جو نظر آیا نہیں ایک اور کام کیتا نبی پاک علیہ السلام کوہ صفا دی بلندی تے کھڑے ہو گئے صفا پہاڑی جہاں سے ہم صحیح شروع کرتے ہیں صفا مروہ بڑی پہاڑی تھی اب مختصر ہے اللہ اللہ صفا پہاڑی تے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا ہے مکے دے لوگو میں پہاڑی دے اتے کھڑا آیا میں نو پہاڑی دی اے سیڈ بھی نظر آ رہی ہے میں نو پہاڑی دی او سیڈ بھی نظر آ رہی ہے اگر میں گل کماں اے جڑی بیک سیڈ ہے اس پاس ایک بڑا بڑا لشکر تو آڈے اتے حملہ برون والا ہے کی خیال ہے میں نو جھوٹا کہو گے یا سچا کہو گے ساریاں جواب دیتا اے محمد ابن عبداللہ اسی تیری زندگی دے بارے غور کر کے نتیجہ ہے کڑے ہے انتا صادق الامین اسی اپنی زبان نو جھوٹا کہہ سکنے اپنی آنکھاں نو جھوٹا کہہ سکنے لیکن اسی تینو جھوٹا نہیں کہہ سکتے نام تیرا اور پر اسی تیرا نام صادق الامین پایا ہے تیرے تو وڈا مانبدار بھی کوئی نہیں تیرے تو وڈا سچ بولن والا بھی کوئی نہیں اللہ اللہ اے دشمن نے سارے اے بیگانے نے سارے اے غیر مسلم نے سارے اے کافر نے اللہ 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 اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما اعدکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد حضرات محترم جس معاشرے دی اصلاح میرے پیغمبر نے کرنی سی پہلے اس معاشرے جمدر نبی پاک نے اپنے آپ نو پیش کیتا
मैं तुहानू झूठ तो रोकना है। हुण वेखो ना, मैं तुहाडी गल नहीं करदा, स्टेज उत्ते बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमा दी गल नहीं करदा, मैं अपनी गल करना वा। मैं जो तुहानू आखा है झूठ ना बोलिया करो, ते तुहाडे विचों ही बंदे कन्नां नाल जनाब मूँह ला के गल्लां करन, इहदे तो वड्डा झूठा कोई नहीं। दसो मेरी गल दा असर की होएगा? मैं जो तुहानू आखा नमाज पढ़िया करो, ते बंदे कहण इन्हें कदी पढ़ के नहीं वेखे। दसो लो मेरी गल ते किवें लोग अमल करनगे? हज़रात मोहतरम, मैं जो तुहानू आखा जनाब गालियां न कढ़िया करो, ते मैं गड्डी च बह के डेड़े फक्कड़ आप तोलदा वां, ते दसो मेरी आवाज़ अंदर असर किवें होएगा? इस वास्ते मैं आखिया है तुहाडी सलाह नहीं हो सकती, क्योंकि जे साडी नहीं होई होई गालां असीं कढने आ, झूठ असीं बोलने आ, वादा खिलाफियां असीं करने आ, होर भी बड़े काम करने आ। पहले हमारी तो हो, जिन्होंने आपकी करनी है पहले उनकी ज़रूरत है, उनकी होगी तो तुम्हारी होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हारी सलाह नहीं हो सकती। अच्छा की लिखा, पता नहीं की लिखा। कारी साहब उर्दू में तकरीर करें, क्यों पंजाबी तुहानू आउंदी नहीं? आउंदी है तो फिर कहने वाला विच विच मैं उर्दू बोली जावांगा। जिहड़ा मेरा भरा उर्दू का शौकीन है ना, इत्थे मेरे कोल बैठ जा, मैं विच विच उर्दू भी बोलांगा। हैं उर्दू कहते हैं उर्दू तकरीर करो, इंशाअल्लाह विच 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 उर्दू बोलांगा। अल्लाह अल्लाह, पंजाबी बहुत बैठे ने भाई। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, नाले भाई जिन्हें सानू सद्या है वो पंजाबी है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपकी सलाह मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिन्होंने आपकी करनी है अभी उनकी होने वाली है। पहले अल्लाह सानू अपनी सलाह दी तौफीक दे, फिर असीं तुहाडी कर लांगे। उच्ची आमीन आखो। लो जी, हुण इत्थों तक गल, हुण अगे गल करने। ऐ कम करन तो बाद अपने आप को मुआशरे के सामने पेश करने के बाद अब अल्लाह के पैगंबर ने उनकी सलाह का पहला स्टेप उठाया। पहला स्टेप की है, जरा तवज्जो, वो भी साढ़े कोल नहीं होना, औखा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। असी मुआशरे की सलाह करने वास्ते सलाह मुआशरा बयान करने आ। कोई पर्दा बयान करदा है, मुआशरे की सलाह वास्ते को गाने बजाने का रद्द करदा है, को कुछ करदा है, को कुछ करदा। ना 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 ना, ये मुआशरे की सलाह नहीं। उंज करो जिवें मेरे पैगंबर ने की थी। मेरे पैगंबर ने मुआशरे की सलाह का आगाज किया है। पहला काम केड़ा कीता है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने कूलू ला इलाहा। पढ़ दो खरे, कदों दा पढ़िया ला इलाहा। अल्लाह ये कलमा खुदा से मिलाता है, ये कलमा अल्लाह से मिलाता है, वहदत का जाम पिलाता है। सब मंगते हैं, ये सब मंगते हैं, वो दाता पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अकीदा बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह नजरिया बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह तो इलावा इलाह कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा लेखा च मेखा मारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा तरियां डबोण वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा डुबियां तारन वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा इज्जत जिल्लत दा मालिक कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा बेटे ते बेटियां देने वाला कोई नहीं, अल्लाह पूरी कायनात दा खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह, रंज बख्श भी अल्लाह, लजपाल भी अल्लाह, गरीब नवाज भी अल्लाह, चीमा नवाज भी अल्लाह, चट्ठा नवाज भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल्ल शैइन कदीर भी अल्लाह, फ़आलुल लिमा युरीद भी अल्लाह, अलीम बिज़ात सदूर भी अल्लाह, कुन फयकून दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह, मशरिक दा, मगरिब दा, शमाल दा, जनूब दा, ज़मीन दा, आसमान दा,
ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا انساناں دا حیواناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا نباتات دا حجراں دا شجراں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے۔ فرمایا کہہ دو لا الہ، جب تک معاشرے سے شرک ختم نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ قبروں کے پجاری، جب تک یہ سرکاریں، جب تک یہ درباریں، کوئی تھے سجدہ کوئی تھے سجدہ، ٹالی اگے سجدہ، بیری اگے سجدہ، پیر دی گڈی اگے سجدہ، پیر دے پیر چم لو، پیر دی گڈی دے ٹیر چم لو، اوتھے تاگا بندو، اوتھو چھلا پالو، اوتھو کڑا پالو، اوتھو دم کیتی فلانی شے لے آؤ، اوتھو فلانی چیز لے آؤ۔ جب تک اللہ رب العزت کے ساتھ یہ شرک ختم نہیں ہوگا تب تک معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہی کام کیا میرے پیغمبر نے، فرمایا نہیں مانتا میں تمہارے لات کو، نہیں مانتا میں تمہارے عزا کو، نہیں مانتا میں تمہارے حبل کو، نہیں مانتا میں تمہارے یعوق کو، نہیں مانتا میں تمہارے نس کو، نہیں مانتا میں تمہارے ود کو۔ جاؤ میں تمہارے ان بتوں کو نہیں مانتا، یہ جو 360 بت تم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، جاؤ میں ان کو نہیں مانتا۔ میرے ساتھ بولنا ہے بولو، نہیں بولنا نہ بولو، تعلق رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو۔ مجھے زندان میں بند کرنا چاہتے ہو کر دو، مجھے شیبی ابی طالب میں بند کرنا چاہتے ہو کر دو، مجھ سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہتے ہو کر دو، میرے بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈالتے ہو ڈال دو، میری زنیرہ پہ ظلم کرتے ہو کرو، آل یاسر پہ ظلم ڈالتے ہو ڈاؤ، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں اللہ کی ذات کے ساتھ نہ شرک کروں گا نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ معاشرے دی اصلاح ممکن ہے ادو جدو معاشرے جو شرک مکے۔ کی مکے؟ بولو۔ اسے وقت نبی پاک نے معاشرے دی اصلاح دا آغاز تو کیتا قولوا لا الہ، سارے پڑھو لا الہ۔ کئی بندے کہتے ہیں توحید کوڑی بڑی، جدو بندہ ہوئے نا بیمار انہوں بخار چڑھیا ہوئے نا تو مٹھی دوائی بھی کوڑی لگ دی۔ توحید کوڑی نہیں، بندے بیمار نے، بندے انہوں شرک دا بخار ہویا ہے، توحید نالو مٹھی شے کوئی نہیں۔ ایڈی مٹھی چیز ہے کہ بلال دے تھلے انگارے نے اتے پتھرے تے بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے کی پڑھ دا لا الہ اللہ اللہ۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے معاشری دی اصلاح دا آغاز اللہ پاک دی توحید تو فرمایا۔ آؤ لوگو، اگر معاشرہ صحیح کرنا چاہتے ہو، تسی جننے بندے آ کے بیٹھے ہو، کسی پنڈ دا نمبردار آیا ہے، کسی پنڈ دا وڈیرا آیا ہے، کسی پنڈ دا بڑا بندہ آیا ہے، میں نو کہاں گا اگر تم اپنے اپنے پنڈ دی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بڑا زبردست فارمولا میں پیش کردہ پیاں، کل تو شروع کرو اپنے معاشرے دے اندر۔ ویکھو تواڈے پنڈ دے اندر کنے لوگ نے جڑے غیر اللہ دی پوجا کردے نے، کنے بندے جڑے قبراں دی پوجا کردے نے، کنے بندے نے جڑے اللہ پاک نوں چھڑ کے درباراں مزاراں تے جا کے سجدے کردے نے۔ انہاں نوں دعوت دینی ہے، کیویں دعوت دینی ہے؟ انہاں نوں جناب کھانا پکاؤ، کھانے تے بلاؤ، نالے کھانا کھواؤ، نالے اللہ پاک دی توحید سناؤ، چاہ دی پیالی تے بلا، نالے اللہ پاک دی توحید سناؤ۔ وے جناب انہوں جناب موسم سروں دا ساگ دا گیا ہے، سونا جا ساگ بنا، ہوتے ایڈا وڈا چٹا مکھن دا پیڑا ٹکاؤ، نال جناب مکئی دیاں روٹیاں پکاؤ، نالے کھانا کھوا تے نالے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سناؤ، محبت نال، پیار نال، عقیدت نال، مہمان نوازی نال، طریقے اللہ پاک دی توحید سنانی ہے۔ بڑی معذرت دے نال ہمیں توحید کا کنسپٹ بھی بڑا عجیب ہے۔
खास कर मादरत नाल जेड़े विच मेरे भाभी भरा बैठे नाराज ना हो जान। साडे भाभीआं जनाब तौहीद दा कॉन्सैप्ट ये वे तुहाडे च बाद अंदर साडे च पहले सानू जदों कोई जलसे वाला कह दे ना भी अज तुसीं तौहीद बयान करनी है तो असीं गड्डी चों निकलदे नाल ही बावां टंगने अच्छा रख अज मैं छौडे ला देने ने मोछे पा देने अज मैं फट्टे चुक देने ने अज मैं जनाब पुलिसां पा देनियां ने परचे करवा देने ने। ये कौन सी तौहीद है भाई? ये कौन सा तरीका है तौहीद का? मुझे बताइए वो कौम था जिन्हें डांगा सोटे नाल तौहीद सुनाई? हो कौन सी? कोई भी नहीं था। तौहीद के लिए मारा नहीं मारे खाई है। हबीब नज्जार जमीन पे लेटा हुआ था, पूरे गांव के लोग ऊपर चढ़े हुए थे, वो नीचे लेटा रब की तौहीद बयान कर रहा था। यह है तौहीद सुनाने वालों का तरीका। डांगा सोटे वाला पता नहीं कदों दा निकलिया है। मुहब्बत नाल प्यार बंदे तां ही नहीं समझते ना। बंदे सानू भाभी ये तो बड़े सख्त हुंदे ने क्योंकि हमारा अंदाज बड़ा अजीब। इसलिए मैं तुहानू समझांदा पिया कल तो अल्लाह पाक दी तौहीद दा कम करना है। तुहाडा गवांडी मुशरक है उन्होंने तौहीद सुनानी है, कहो इंशाअल्लाह। कोई दुकान वाला बंदा मुशरक उन्होंने तौहीद लगाओ। वही तुहाडे कोल काम करने वाला बंदा मुशरक उन्होंने तौहीद सुनाओ। वही जनाब तुहाडी फैक्ट्री के अंदर मुलाजम है उन्होंने अल्लाह पाक दी तौहीद सुनाओ। या जिहदे कोल तुसीं मुलाजमत कर दो मुशरक उन्होंने अल्लाह पाक दी तौहीद सुनाओ। उन्होंने कहना वीर जी कबरां दी पूजा नहीं करी दे, गैरुल्लाह दी पूजा नहीं करी दे, अल्लाह तो इलावा किसी दे सामने नहीं झुकीदा। मुहब्बत नाल प्यार नाल अकीदत नाल ठंडे दिमाग नाल ठंडे मिजाज नाल ठंडे तरीके नाल अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनांदे जाओ। इंज मुहब्बत नाल पैगाम सुनाओ। कुरान दियां तां पढ़ पढ़ के अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाओ। उन्होंने आखो वीर जी ए वेखो ना कुरान की कह रहा है, तुसीं कहंदे हो हर बंदा नबी भी बा इख्तियार हुंदा है, सारे इख्तियारात नबी दे कोल हुंदे ने। ते यारो कुरान कह रहा कुल्ला अमलिकु लकुम नफ़अन वला दर्रा। कुरान मेरे नबी दी जुबान तो ऐलान करवा रहा है, सुनिया कह दो मैं नफे नुकसान दा मालिक कोई नहीं। जिहड़ा वीर तुहानू कवे नबी पाक गैब जानदे ने, हर अल्लाह दा वली गैब जानदा है, उहनू कहो यार मैं ते नाल लड़ना नहीं चाहता। ऐ कुरान पाक विच लिखिया है कुल्ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैबा। मुहब्बत नाल प्यार नाल वही कवे अल्लाह पाक भी नूर ने ते नबी पाक अल्लाह पाक दे नूर दे विच नूर ने। उन्होंने मुहब्बत नाल कुरान सुनाना है। उन्होंने कहा यार वेखो कुरान की कहंदा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह भी किसी का जुज नहीं, अल्लाह का भी कोई जुज नहीं। नबी पाक नूर है, नूर का माना रोशनी है, नूर का माना चमक है। मैं भी मानता हूँ आप भी मानते हैं, बात सिर्फ इतनी है नबी पाक अल्लाह के नूर में से नूर नहीं है। इंज मुहब्बत नाल दलाइल नाल प्यार नाल समझाना है ते जिन्हें इंज समझना वे उन्हें इंज समझा देना किवें इंज जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना है। हो अल्लाह दे कुरान समझाया तू गैरां कोलों क्यों मंगना। ओ जिवें बंदिया तेरा सर एक है एवें रब रहमान दा दर एक है। तेरे सर नू भी रब ने बनाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है। जिम्मा रिज़्क़ दा रब ने उठाया तो गैरां कोलों क्यों मंगना है। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन।
इंज मुहब्बत नाल ते जिन्हों इंज समझना वे उन्होंने मिसालां नाल समझा जा सकता है। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर मगरब तो बाद एक परौना कारी साहब दे कोल आया। आके कहंदा मौलाना मैं बड़ी दूरों सफ़र करके तुहाडे कोल एक मसला पुछण दी गर्दन नाल आया जी। पुछो मसला। आखे मसला है वे अल्लाह पाक नूं शिरक क्यों नहीं वारा खांदा, बड़ा मेहरबान है वड्डे जिगरियां वाला है, सारे गुनाह जो माफ़ कर दे ते शिरक क्यों नहीं करदा। अल्लाह शिरक भी माफ़ कर दे में ना। अल्लाह पाक को शिरक क्यों नहीं पसंद, वारा क्यों नहीं खांदा, रब नूं शिरक दी वजह की है। आपने फरमाया यार तू दूरों आया है ते वापस से तू जा नहीं सकता, रात इत्थे रुकना है मेरे कोल, सुबह नमाज़े फजर तो बाद मैं दरस दियांगा, तो उठ के खड़ा हो जाना है, मेरे को सवाल करना है, मैं तेनू जवाब दियांगा, नाले मसले दा तेनू पता लग जाएगा, नाले बाकी लोगों नू लग जाएगा। उन्हें आखा जी बिल्कुल ठीक है। मौलाना नू अपने घर लै गए, बैठक अंदर बिठाया, निके दरवाजे चो आप अंदर गए तो जाके अपनी जोजा मोहतरमा नू फरमान लगे कर्मा वालिए परौना बड़ा डाढ़ा आया है, ये शाम के खाने का इंतजाम बस सुबह मैं कर दिता है, लेकिन सुबह का नाश्ते नू आपां करवाना है, पर नाश्ता बड़ा तगड़ा करवाना है। उन्हें आखा जी तगड़े का की माना है, तगड़े का माना है वे देसी घ्यो के परौठे होने चाहिए ने, चोंदे चोंदे देसी घ्यो का हलवा होना चाहिए, तरदा तरदा ते देसी मेडा वड्डा पेड़ा मक्खन का होना चाहिए, ते नाल देसी अंडे उबले होने चाहिए ने, ते नाल खालस चिट्टे दुध की खीर एडी बड़ी परात होनी चाहिए, ते विच गिरियां बदाम लगे होने चाहिए ने, विच किशमिश लगी होनी चाहिए, ते विच जनाब ए गरी भी लगी होनी चाहिए। मुँह च पानी आ गया। उत्ते किशमिश लगी होवे, बदाम उत्ते लगे होन, इंज करके खीर सजिया एडा बड़ा एडी भरा। उन्हें आख्या अल्लाह ना बुलावे दाल च कोई काला जरूर है, इन्नी आओ भगत किसी बंदे दी कोई चक्कर जरूर है। आख्या मौलाना ये जड़ा परौना है ये कौन है ते कित्थों आया ते की लेना है। उन्हें जड़ा परौना आवे तेन दसिया करा कौन है कित्थों आया की लेना है। जेड़े मर्जी तू दवा दा वेख आइटमां पूरियां ने कि नहीं, तो 10 हट्टियां खुलियां ने मैं लैके आवां। खीर जरूरी है, हलवा जरूरी है, तरदा हलवा जरूरी है, तो चौंदे चौंदे देसी घ्यो दे परोठे जरूरी ने, तो खीर भी जरूरी है, एडा वड्डा मक्खन का ठुल्ला भी जरूरी है, तो नाल जनाब देसी आंडे भी जरूरी ने। क्या ना 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 एडा केड़ा कर्म वाला जरा साडे मौलवियां घरों देसी आंडे खाऊए। ये तो कोई गल है, की गल है दसो। उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं कर्म वाली है भागा वाली है छड़ तू परा। उन्हें आख्या ना गल है सीधी सीधी, जिन्नी देर तक तुसी मैनू ये ना दसिया भी ये कौन है ते कित्थों आया ते की लेना है, मैं चुल्हे च एक तीली भी नहीं लानी। बीबी अड़ गई। बीबी बोलो बीबी, थानू पता है बीबियां भैन हार जान फिर तौबा 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 तौबा। उन्हें आख्या मैं नहीं कुछ बनाया। मौलाना मजबूर हो गया। इन्हें आख्या मैं कर्म वाली हूँ तो नहीं खलोंदी, फिर तुम दसने ये असल च ना मेरे लिए रिश्ता लैके आया है। कहता है भी बच्ची मदरसे की फारग है, खूबसूरत है खूबसूरत है, तुसी निकाह कर। बस इन्नी गल करन दी देर सी ते ठा 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 फायरिंग शुरू हो। उन्हें चिमटा मारा चुके हो गया, फूकनी मारी हो गई, तवा ने सीधा फौस्ट बालर तना सुटिया, ठा हो गया। सारे घर च भांडे खिलरन, ठा 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 हुए पई। वो भी बैठक च बिठा परौना भी कान ला के सुन भी इधर खरे की हो गया है। यकदम करी लड़ाई शुरू हो गई है। वो सारी रात वक्फे वक्फे ना फायरिंग होंदी रही सारी रात। सुबह फजर का टाइम होया, मौलाना ने उठाया, चला करमालिया चलिए नमाज पढ़िए। उन्होंने नाल लैके मस्जिद अंदर नमाज पढ़ी। नमाज तो बाद मौलाना सीधे पदरे पे होंगे सन दरस देने वास्ते भी मेरे को सवाल करेगा, तो उन्हें जुत्ती चुकी तो निकलन दे। और मौलाना की नज़र पै गई ना, और कित्थे पे जाना है मसला ते पुछ जा। और कहता जी राती ताड़ी बेगम ने समझा दिता मैंने मसला। उन्हें मेरी बेगम ने तेन की समझाया। उन्हें आख्या जी ताड़ी बेगम ने यह समझाया, एक औरत नू शरीक वारा नहीं खांदा ते पूरी कायनात दे शहनशाह नू किवें वारा खाएगा।
अल्लाह अल्लाह एक 5 मरले दे मकान च रहन वाली बीबी औरत दात नू शरीक वारा नहीं खांदा ते पूरी कायनात दा बादशाह पूरी कायनात दा शहनशाह मशरिको मगरिबो शमालो जनूबो ज़मीनो आसमान दा मालिक पहलियां बाद वालियां दा मालिक उन्हों असल विच गल सुनो बंगला मंठार वाले मेरे वीरो सच्ची गल पुछो ना ते शरीक किसी नू भी वारा नहीं खांदा उत्तों शुरू करो ना हज़रत मौलाना मियाँ शहबाज शरीफ साहब मद्दद दामत बरकात मुलालिया है दामत बरकात मुलालिया हज़रत मौलाना शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म ने की ख्याल है भला को बंदा है जिहड़ा उन्हां नाल जाके गल करे मियाँ साहब तुहाडे नाल ही तुहाडी कुर्सी ते होर बंदा भी तुहाडे नाल बाप दिंदे आ दो बना दिंदे आ गल कोई गल कर सकदा है नहीं कर सकदा उसूल भी नहीं हो कल्ले वज़ीर आज़म है ते जनाब थल्ले आ जो मरियम नवाज साहबा अल्लाह अल्लाह कुर्सी नाल उन्हां दे नाल कोई और खातून वैसे जनाब ओहदे ते कोई दूसरी आ जाए नहीं हो सकता ना उन्होंने कोई गल कर सकता है नहीं हो सकता है वो चलो यार उतों की गल नहीं करते है तुहाडा इलाका सादकाबाद दा इत्थे नेड़े तेरे को गद्दी होएगी वड्डी सारी गद्दी वड्डी सारी सरकार ते वड्डा सारा दरबार उहदा कोई गद्दी नशीन होएगा उन्होंने जाके आखो ना गद्दी नशीन साहब जी ए जिहड़ी तुहाडी कुर्सी है तुहाडी गद्दी है इहदे नाल तुहाडे नाल जिन्ना मुकाम तुहाडा इन्ना एक होर बंदे दा लिया के बैठा दिंदे आ तुहाडे बराबर करके एक गद्दी होर ला दिंदे आ दसो खपला को पीर साहब मन जाणगे वही नहीं मनणगे ओ चलो यारो भी नहीं करदे आपां और गल करने बड़ी मादरत दे नाल मसला समझाना मकसूद है दुनिया ते कुंजदा बाप है वे जिहड़ा अपने बेटे नूं ते बेटा बाप नूं कवे अब्बा जी मेरा दिल करदा मैं तुहानूं भी अब्बू आखां ते गवांढियां दे बंदे नूं भी अब्बू कह लिया करां आ जिहड़े बंदे तुहानूं मिलना दन्ना अब्बू कह लिया करां तुहाडे रिश्तेदारां साथियां बेलियां सजना मित्रां नूं अब्बू क्या करां की ख्याल है अब्बा जी राजी होणगे अब्बा जी मत्था चुमणगे ना 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 कदी भी नहीं हर कोई कहेगा परां कर मैं अपने नाल किसी नूं नहीं बैठन देंदा धन जिगरा ते फिर मेरे मालक दा ही होया ना जिन्हों दिल करदा चुक के मालक दे नाल बिठा देंदे हो तो धीआं दित्ती जा तो पुत्र दित्ती जा तो मुश्किल कुशाइयां कीती जा तो हाजत रवाइयां कीती जा और जिन्हां ने कदी अपने वालां च कंघी नहीं कीती उन्हां नूं चुक के मुश्किल कुशा बना छड़ दिओ और जिन्हां दे वालां विच पाइया जुआं नूं डम दिता उन्हां नूं चुक के मेरे मालक दे मुकाबले अंदर बिठा छड़ दिओ और जिहड़े नंग तड़ंग ने उन्होंने चुक के तुसी मेरे खालिक दे मुकाबले दे अंदर बिठांदे हो नहीं जे बाप नूं वारा नहीं खांदा कि मेरा पुत्र मैनू छड्ड के किसी होर नूं बाप आखे पूरी कायनात दे बादशाह नूं भी वारा नहीं खांदा मेरा बंदा रोटियां मेरियां खा के ते दाता किसी होर नूं कहंदा फिरे ये नहीं हो सकता ये आपको समझना होगा मसला कोई शरीक वारा नहीं करता किसी को नहीं एक रब नाल चुक जिदा दिल करदा बा छड़ दियो अल्लाह तो डरो अल्लाह अल्लाह इस वास्ते अल्लाह पाक दी जात नाल शिरक नहीं करना अगर माशरा सीधा करना है तो सब तो पहले माशरे दे अंदर लोकां नूं तौहीद सुनानी है कोई इंशाअल्लाह सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे मुहब्बत नाल प्यार नाल अकीदत नाल लड़ाई नाल नहीं झगड़े नाल नहीं फसाद नाल नहीं ना प्यार नाल मुहब्बत नाल अकीदत नाल पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाना है अल्लाह ऐ भी बड़ी अजीब गल है कई भाभी भरा साडे इंजदे भी ने वो कहते ने जी ओदी तो मेरी दुकान है जी कट्ठी इंज कट्ठी दुकान है आ ओदी आ मेरी आ ओदी आ मेरी आ ओदी उन्हें कदी मैनू नहीं छेड़िया मैं कदी उन्होंने नहीं छेड़िया उन्हें कदी मैनू नहीं छेड़िया मैं कदी उन्हें छड़िया कई वड्डे वड्डे मौलवी स्टेजा ते बह के धारां दे मजमियां च लोकां नूं भाषण दिंदे ने किसी को छेड़ो नहीं अपना छोड़ो नहीं मुझे इन मौलवियों की समझ नहीं आती ये किसी को अल्लाह की तौहीद सुनाना समझाना छेड़ना होता है मैं कदी उन्होंने छेड़िया नहीं उन्हें कदी मैनू छेड़िया नहीं छेड़ना क्यों हुंदा है किसी नूं तौहीद सुनाना छेड़ना हुंदा है
किसी नूं किताब सुन्नत दी दावत देना छेड़ना हुंदा है? नहीं 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 नहीं, गलत कॉन्सैप्ट है, गल गलत है, तरीका गलत है। आ तेरी दुकान दे नाल दुकान एक बंदे दी, वो कब्रां दा पुजारी है, वो मुशरक है, वो परले दर्जे दा मुशरक है, अल्लाह नूं छड़ के गैरुल्लाह दी पूजा करदा है। तो कहना मैनू कदी छेड़िया नहीं, ना ना इनू छेड़ना नहीं कहीदा, इनू तौहीद दा पैगाम देना चाहिए। और 30 साल जिंदी तेरे नाल दुकान है, तू अल्लाह पाक दी तौहीद नहीं समझा सकिया। तेरे नाल ते चरसी चंगा है जिहड़ा 15 दिन किसी नूं अपने कोल बिठा लवे ते चरसी बना लैंदा है। तेरे नाल ते फिर जनाब भंगी चंगा निकलिया जिहड़ा 15 दिन किसी बच्चे नूं अपने कोल बिठावे ते भंग ते ला लैंदा है। तेरे नाल ते फिर शराबी चंगा निकलिया जिहड़ा महीना किसी नूं अपने कोल बिठावे ते शराब ते लगा लैंदा है। तो 30 साल इकट्ठी दुकान पा के तुहानूं तौहीद ते लैके नहीं आया, उहनूं तौहीद दा पैगाम नहीं दिता। अज तो बाद शुरू कर दे, मरकज तौहीद अंदर आया है, मेरे भाई अब्दुल कयूम सल्फी दे मरकज अंदर आया है। अज तो मुआशरे दी इस्लाह दा आगाज करना है। लिहाजा सुबह अपने गवांडियां नूं, अपने यारां नूं, अपने दोस्तां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं कल तो अल्लाह पाक दी तौहीद सुनानी है, मुहब्बत नाल, प्यार नाल। घबराना नहीं, टेंशन लेनी नहीं। वो गुस्सा करे तू गुस्सा नहीं करना, वो नफरत करे तू नफरत नहीं करनी, वो तेरे तो दूर जावे तू दूर नहीं जाना, वो तेरे तो भज जावे तू नहीं भजना। एक मेरा दोस्त है सियालकोट दा नाम है मोहम्मद बूटा। मैं जनाब वो खाना काबा ना बैतुल्ला शरीफ ने सफ़ा मरवा ते दी ड्यूटी सी पुरानी बात ते मैं उत्थे गया, उत्थे मुलाकात हो गई मेरी उहदे नाल। उन्हें मैंने उत्थे गल सुनाई खाना काबा बैतुल्ला मक्का पाक दे अंदर। कहंदा जी मैं भी पहले कबरां पूजा करदा सा, गैरुल्लाह दा पुजारी सा, मुशरिक सा बड़ा पक्का। मैं भी ते मेरे नाल एक मेरा नौजवान दोस्त बींजदा। अल्लाह पाक ने मैनू तौहीद दी समझदा कर दित्ती ते मेरे दिल विच ख्याल आया अज जिहड़ा मेरा भरा है नौजवान ये मुशरक है, क्यों ना मैं दे ते मेहनत करा इनू अल्लाह पाक दी तौहीद ते लगावां। कहंदा मैनू अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाना शुरू कर दिता। बेलिया तू तौहीद परस बन जा, ए कबरां ते ना जाया कर, मज़ारां ते ना जाया कर, अल्लाह नू छड़ के गैरुल्लाह दे अगे ना झुकिया कर, पूजा पाठ ना करया कर। इस ज़िमन दे अंदर पर्दे दे अंदर अगर मेरियां मावां बहना के बैठियां ने, मैं अपनियां मावां बहनों नू ही पैगाम देना चाहांगा। नहीं मेरियो माओ बहनों तुहाडे अंदर बादे तकादी बड़ी पाई जांदी है। एक पुत्र दी खातर तुसीं अकीदे दा सौदा कर दियां जे, एक बेटे दी खातर तुसीं कदी इस दरबार ते कदी हो दरबार ते, कदी इस बाबे कोल कदी उस बाबे कोल, कदी इस तवीद वाले कोल ते कदी उस तवीद वाले कोल जांदियां जे। ना ना मेरिए बहना अकीदा कईयां पुत्रां तो कीमती है, अकीदा लखां पुत्रां तो कीमती है। इन्हां दरबारां ते जाण दी लोड़ कोई नहीं, इन्हां सरकारां कोल जाण दी लोड़ कोई नहीं, इन्हां बाबियां कोल जाण दी लोड़ कोई नहीं, इन्हां तवीतड़ियां वालियां कोल जाण दी लोड़ कोई नहीं। मेरिए बहना ना तवीत नाल कुछ हुंदा है, ना बाबे कुछ कर सकते ने। देण वाली जात मेरी अल्लाह दी जात है। दामन फैला अपना मालिक अगे, ना जाया कर इन्हां दे कोल जाके अपने इमाम ते दौलत दे इज्जत दा खिलवाड़ ना करवाया कर। मंगिया कर रब कोलों, रब दे देण वाला, रब अता करन वाला। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुकुम ज़ुक्रानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। व क़ाल तआला तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। व क़ाल तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम।
اللہ اللہ میں قربان جاواں توحید نو سمجھ میری بہنا اپنا دم داغدار نہ کروا اپنے عقیدے دا سودا نہ کروا میں بات کر رہا سا وہ میرا دوست وہ کہنے لگا میں اس نوجوانوں پیغام دیندہ رہا توحید سناندہ رہا وہ میرے تو آک گیا الرجک ہو گیا حتیٰ کہ انہیں اپنا روم بدل لیا میرے نہ رہنا چھڑ دیتا پھر میں نواں طریقہ اپنایا میں نے فون کر لینا بھائی جانا وہ نہ جب کھانا کٹھیاں کھانا ہے انہوں کھانے تے بٹھا لینا نال اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا وہ پھر کھانا بھی چھڑ گیا پھر میں جی کرنا شروع کر دیتا جدو ٹائم لگنا اینا کو فروٹ لینا یا کچھ سامان لینا تو دے روم تے چلے جانا نالے انہوں ہدیہ پیش کرنا نالے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا آک گیا میرے تو تھک گیا میرے تو الرجک ہو گیا ایک دن میں نے بٹھا کے توحید سناندہ پیا غصے وچ آ کے کہندا ہے او کی تو روز توحید دی رٹ لائی رکھنا ہے مینوں دسنا اگر میں موحد بن جاواں تے کی مینوں اپنی دھی دا رشتہ دے دیویں گا اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے مجھے کہنا میری آنکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں زبان کھلی دی کھلی رہ گئی سمجھ نہ آوے میں کی جواب دیواں چپ گم سن میں نو کی آنکھاں کی گل کران تے کی جواب دیواں میں چپ ہو گیا اللہ پاک نے میری مدد فرمائی میں نو صبر دیتا تحمل دیتا اللہ پاک نے میری زبان تے جملہ جاری کیتا میں کہا یار جے تو اللہ پاک دی توحید من لویں تے ہو سکدا ہے میں بھی کم کر لواں کہندا پہلے میں چپ ساں پھر وہ چپ کر گیا پہلے میری آنکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ گئیاں پھر وہ دیاں کھلیاں رہ گئیاں پہلے میں نو سمجھ نہیں سی آندی میں کی جواب دیواں انہوں نو سمجھ نہیں آندی کہ کی جواب دیواں بڑی دیر تک چپ رہا تے آخر اکھاں چوں انجو ڈلن لگ پے رون لگ پیا تے رو کے کہندا یار میں اج سمجھیاں تو واقعی بڑا مخلص بندہ ہے تیرے دل وچ کوئی ریاکاری کوئی نہیں تیرے دل وچ کوئی لالچ نہیں تو واقعی مخلص ہیں تو واقعی میرے بارے دل وچ اخلاص رکھنا ہے جڑی وڈی میں گل کیتی ہے اس گل دے تے بندے مر سکتے ہیں اس گل تے قتل ہو سکتے ہیں لیکن تو میرا ایڈا وڈا جملہ برداشت کیتا ہے جا آج تو بعد میں شرک چھڑ کے پکا موحد بن کے اللہ پاک دی توحید والا بن گیا ہاں اینج کر کے محبت نال پیار نال عقیدت نال لوگاں نو توحید سنانی ہے توحید تے لے کے آنا ہے اے پہلا کم ہے اے پہلا سٹیپ ہے معاشرے دی اصلاح دا اے پہلا سٹیپ ہے تے پہلے سٹیپ تے میرا ٹائم ہوا نہیں ہو گیا 12:15 نہیں 38 ہو گئی 12:38 ہو گئے ہیں ہاں جی کیوں جی مولانا عبدالقیوم صاحب کتنے نے ہیں گفتگو جاری رکھیں کہ بس کریے کیوں بس کریے تھک گئے اچھے کر کے ہاتھ کھڑے کرو پتہ لگے کیڑے کیڑے تھکے نے ہاں تھوڑے ہی تھکے نے ہیں اصل جی گالے میں وقت کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ دوبارہ آئے نا تو میں نے یاد کرا جے پھر آپ ایتھوں ہی اگلا سٹیپ شروع کریں گے معاشرے کی اصلاح کا سب سے پہلا سٹیپ اللہ پاک کی توحید ہے لوگوں کو توحید بتلاؤ لوگوں کو شرک سے روکو لوگوں کو اللہ پاک کی توحید کا درس دو یہ پہلا پیغام ہے جب معاشرے سے شرک ختم ہو جائے گا یقین جانو آدھے سے زیادہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا کہ پیچھے اگلے جڑے 2-4 سٹیپ نے وہ انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا ایتھے کتے دوبارہ آئے علاقے یا ایتھے آئے تو میں نے یاد کرا جے پھر آپ آگے شروع کر دیں گے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد ٹھیک ہے جی علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا ہو جی آکھو سبحان اللہ علی سونا پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہاں بھی نوکر حیدر دا
क्यों दूर दूर रहना है नहीं कोल मेरे बहना है इसे लई चन मखना तू बुरा मैनू कहना है आ रौला मुका देवा नाले टाकियां जला देवा जुत्ती सुने हैदर दी ओ ताज मेरे सरदा जग सारा जानदा ए आबद नौकर हैदर दा फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा सल्लु अलैहि कसीरन कसीरा फजा मुहम्मद सिराजम मुनीरा कानन्नासुहुम फिज़्ज़लाला ला फर्क फीहिम हरामन हलाला फ़अल्लमहुम दीनन नसीरा फ़अल्लमहुम दीनन नसीरा सल्लु अलैहि कसीरन कसीरा फजा मुहम्मद इन्हीं तकरीर ही और कर लेंगे खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी ला नबी अबादी ला नबी अबादी हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी ला नबी अबादी ला नबी अबादी उनके बाद नहीं उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो पाएगा न लोगो ज़िल्लिया बरूदी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो आएगा न लोगो आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी ला नबी अबादी ला नबी अबादी